Good morning, sir. Welcome to my project. My name is Chagura. My project title is Solar Power Multi-Purpose Grain Separator. Now my project has three aims. Number one, to separate soil grains from a mixture of soil grains. Number two, to separate food grains from a mixture of food grains. And lastly, number three, the stitching machine which stitches the soil grains bag and the food grains bag. Many a time people mainly such as farmers and people from the MSME sector face many challenges. The main challenges that they face are number one, to separate soil grains from a mixture of soil grains. Number two, to separate food grains from a mixture of food grains. Now let me demonstrate to you how my project works. Now over here I have a mixture of food grains which consists of betel nuts, batani, moong and mustard seeds. Now over here you can see that all the betel nuts have been separated. See here, all the betel nuts have been separated. Now on this side, that is the second shelf, we can see over here that all the batanis have also been separated. Now look, all the batanis have been separated. And lastly, we can see in the third shelf that all the moong has been separated. And also, I forgot to show you that the mustard seeds have also been separated. Now my machine can be used in many different sectors. The main sectors where my machine can be used are, number one, they can be used in food industries to separate sugar, salt and etc. Number two, they can be used by marginal farmers in nursery beds. Number three, they can be used in floriculture because the flower plants only need a specific size of sand grain. Number four, they can be used in construction sites to separate large sand grains so that they can use the sand for construction sites. Lastly, number five, they can be used in agriculture research station to separate soil grains so that they can check the pH value of the soil. Now, let me show you the main parts of my machine. Number one, we can see that we have the solar panel. Next, we have these three DC motors, 1, 2 and 3. That is the stitching machine. Number 3. Here we have the sliding fan, 2 pulley system, and aluminum string. Over here we have the soil outlet controller, the dropper funnel, sieve frame, sieve net, filter box, wheels, battery, solar charge controller, switches, and lastly we have the stitching machine. The machine is the main important feature of my machine. Here, after we have filtered all the food grains and the sand grains, we can put them into the bag and you can directly stitch it. Thank you. నా పేరు త్రిపుర. నేను శారదా హై స్కూల్ నుంచి నాగర్ కర్నూల్ నుంచి వచ్చాను. నా ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు వర్టెక్స్ టర్బైన్. నా ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే కెనాల్ వాటర్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తామనేది. అంటే కెనాల్ వాటర్ అనేది టర్బైన్లో రీచ్ అయినప్పుడు ఒక స్విల్లింగ్ మోషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ మోషన్ వల్ల టర్బైన్ రొటేట్ అవుతూ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ మళ్ళీ కెనాల్ వాటర్ కెనాల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. దీనివల్ల మన ఉపయోగం ఏంటంటే కెనాల్ వాటర్ మెయిన్లీ ఇరిగేషన్ పర్పస్ కాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం కూడా మనం వాడచ్చని. దీనివల్ల ఊర్లలో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. ఇప్పుడు ఊర్లలో చాలా మందికి ఎలక్ట్రిసిటీ రావట్లేదు. సో దానివల్ల ప్రతి ఊర్లలో కెనాల్ అనేది ఇప్పుడు తెలంగాణలో కామన్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మన తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏ ఊరు కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మంచిగా ఉంటుందని ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చాను. నా పేరు మహేశ్వరి, నా పార్ట్నర్ పేరు తేజస్విని. మేము జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల గుమ్మడిదల్లో సంగారెడ్డి జిల్లాలో చదువుకుంటున్నాము. మా ప్రాజెక్ట్ పేరు స్మార్ట్ హెల్మెట్. ఇప్పుడు చాలా మంది మన భారతదేశంలో హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలని ఒక రూల్ ఉంది, కానీ అది ఎవరు పట్టించుకోలేకుండా ఎంతో మంది వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అలాంటి వారి కోసం నేను నా పార్ట్నర్ తేజస్విని స్మార్ట్ హెల్మెట్ ని తయారు చేశాం. ఈ స్మార్ట్ హెల్మెట్ మనం పెట్టుకుంటేనే బైక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే స్టార్ట్ కాదు. అంతేకాకుండా చాలా మంది మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతున్నారు.
అలాంటి వారి కోసం మేమేం చేసామంటే ఇప్పుడు మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎన్ని రూల్స్ పెట్టినా కానీ ఫైన్లు పెట్టినా కానీ వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారే తప్ప ఏ ఒక్కరు కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకోకుండా ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అందుకోసమని ఈ హెల్మెట్ కి ముందు భాగంలో మేము సెన్సార్ ని ఏర్పాటు చేసాం. ఆ సెన్సార్ ద్వారా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి డ్రింక్ చేసి డ్రైవింగ్ చేయాలని అనుకొని ఈ హెల్మెట్ ని పెట్టుకున్నా కూడా బైక్ అనేది స్టార్ట్ కాని విధంగా ఏర్పాటు చేశాము. అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు వేసవి కాలంలో వాహనదారుడికి ఉడకపోతగా ఉండడం ద్వారా హెల్మెట్ అనేది ధరించడం లేదు. వారి కోసం మేమేం చేసామంటే ఈ హెల్మెట్ కి పై భాగంలో ఒక చిన్న ఫ్యాన్ ని ఏర్పాటు చేసాం. ఈ చిన్న ఫ్యాన్ ద్వారా వేసవి కాలంలో వాహనదారుడికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకుండా చల్లగాలి అందే విధంగా మేము ఏర్పాటు చేసాము. అంతేకాకుండా ఈ హెల్మెట్ కి వెనుక భాగంలో ఇండికేటర్ లైట్స్ ని కూడా మేము ఏర్పాటు చేసాం. ఈ ఇండికేటర్ లైట్స్ ద్వారా రాత్రి సమయంలో వెనుక వచ్చే వాహనానికి ముందు బైక్ వెళ్తుందని ఈజీగా గుర్తించగలుగుతారు. అలాగే ఇందులో మేము ఒక జిపిఎస్ సిస్టమ్ ని కూడా మేము ఏర్పాటు చేసాం సార్. ఆ జిపిఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా మన వాహనానికి అనుకోని పరిస్థితులు ఏమైనా ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు మన వాహనం ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉందని ఈ జిపిఎస్ సిస్టమ్ తోటి కనుక్కుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ బైక్ ఇంజన్ కి పెట్టడం ద్వారా దీనికి లింక్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఈ హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే కనెక్ట్ ఇస్తుంది సార్. అక్కడ కాదు సార్, ఒకసారి పెట్టుకొని చేస్తాను చూడండి సార్ మీరే. ఈ బైక్ ఇప్పుడు అన్నీ ఇప్పుడు పెట్టుకోలేదు కాబట్టి అనేది స్టార్ట్ కాలేదు సార్. ఒకసారి పెట్టుకొని చూస్తాను చూడండి. పెట్టుకున్నాను కాబట్టి బైక్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సార్. తీసేసాను కాబట్టి ఆగిపోయింది. అది ఇక్కడ శాంపుల్ ఇది అనేది ఇక్కడ ఇంజిన్ కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా అప్పుడు ఇది వర్క్ చేస్తుంది సార్. ఇలాంటి కనుక్కోవడం ద్వారా మనం ప్రజలందరినీ రక్షించిన వాళ్ళం అవుతాం. అంతేకాకుండా మన భారతదేశాన్ని ఇంకాస్త ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. నా పేరు జీవపేందర్ రెడ్డి. ఇది సోలార్ స్టీమర్ కుక్కర్. దీని ఉపయోగాలు వచ్చేసి ఎలాంటి కరెంటు ఖర్చు, ఎలాంటి కాలుష్యం ఉండదు. ఇది మేము పనికిరాని డిష్ సహాయంతో ఒక అద్దం ముక్కల సహాయంతో దీన్ని మేము తయారు చేశాము. దీనికి మాకు అయ్యే ఖర్చు 5000 అయినాయి. మాకు చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు మనం ఏ ఇంట్లో అయినా. దీన్ని మనం ఏ ఇంట్లో అయినా పైన మనం పెట్టుకోవచ్చు. దీనివల్ల త్వరగా మనం వంటకాలను త్వరగా చేసుకోవచ్చు. పైన పెట్టండి, ఇక్కడ పెడితే అది చికెన్ 65 కొంచెం పైన పెట్టాలి. ఎట్టుంది? పోయినట్టే ఉందా? చేయబెట్టండి. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి కిరణాలు దీని మీద పడి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఒక పాయింట్ వద్ద కేంద్రీకరింపబడుతుంది. అక్కడ మనం కుక్కర్ని అమర్చుకొని మనం వంట చేసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది. శ్రావణ్, ఇది ఆటోమేటిక్ అప్డేటెడ్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ సిస్టమ్. ఇది టాయిలెట్ పెడతాం కదా సార్, మనం వెళ్ళినప్పుడు సరిగ్గా నీరు పోయారు కొందరు వ్యక్తులు, అందుకే ఇది రూపొందించాను. ఇది డోర్ తీయగానే అక్కడికి నీటి సరఫరా అనేది ఇక్కడ పైప్ లైన్ ఆన్ అయ్యి ఇక్కడ బటన్ ఆన్ అయ్యి ఇలా యూరినల్స్ కి కింద ఫ్లోర్ వాష్రూమ్లు మొత్తం క్లీన్ అవుతాయి సార్. మన డోర్ వదిలేయగానే ఆటోమేటిక్గా డోర్ క్లోజ్ అవుతుంది, నీటి సరఫరా ఆగిపోతుంది. అది కొంచెం ఇక్కడ గట్టి వస్తాను. మన ఇంటి దగ్గరనైతే ఇది ఫ్లాష్ నొక్కకుండానే వెళ్ళిపోతారు, అందుకే దీన్ని ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ని డోర్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ స్ప్రింగ్ ని డోర్ కి కనెక్షన్ ఇచ్చారు. డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ అయ్యి ఈ నీటి సరఫరా అనేది ఇక్కడ యూరినల్స్ కి కింద ఫ్లోర్ మరియు ఈ వాష్రూమ్స్ అనేది క్లీన్ అవుతాయి సార్. డోర్ ఇట్లా వదిలేయగానే ఆటోమేటిక్ గా డోర్ ఆఫ్ అవుతుంది, అంటే డోర్ దగ్గరికి వచ్చి నీటి సరఫరా ఆగిపోతుంది సార్. అంటే డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ లోన క్లీన్ అయిపోతుంది, డోర్ క్లోజ్ చేస్తే వాటర్ అయిపోయి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం 2 సార్లు క్లీన్ అవుతుంది. అంటే ఎంట్రీ మనం పోయినప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి మొత్తం 2 సార్లు క్లీన్ అవుతుంది. Grass masher between the cotton plants, sir.
ఇవి రైతులు పత్తి చేను మధ్యలో గడ్డి మందు కొట్టేటప్పుడు దాని మెయిన్ క్రాప్ మీద పడకుండా ఎలా సేవ్ చేసుకుంటా మధ్యలో సాలల్లో ఉన్న గడ్డి మందు ఎలా కొట్టుకోవాలనో వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్. ఇబ్బంది పడుకుంటూ వాళ్ళు ఇంకా పంపు భుజాన వేసుకొని వాళ్ళు చిన్నగా వంగి కొట్టుకుంటూ వాళ్ళకి మొత్తం 3 వ్యక్తులు అవసరం అయ్యేటోళ్ళు సార్. ఒక వ్యక్తి ఏమో పంపు వేసుకునేవాడు, రైతు అనేవాడు పంపు వేసుకునేవాడు, ఇంకొక అతను మందు తీసుకొచ్చి పంపులో పోసేవాడు, ఇంకొక అతను ఆ చెట్లు చాలా పెద్దగా ఎవాపరేట్ అయినప్పుడు ఆ సాళ్ళల్లో చెట్ల గడ్డి మందు కొట్టేటప్పుడు ఆ మొక్కల మీద ఎక్కడ పడతాయో చనిపోతాయో మనం లేదు సార్. ఇది సాలల్లో మాత్రమే సార్, చిలకలలో మాత్రమే. ఇవి మనం ఇంకొక వ్యక్తి ఏమో ఆ బ్రాంచెస్ అనేది దగ్గరగా హోల్డ్ చేసి పట్టుకునేవాడు. ఆ పట్టుకోవడం వల్ల ఇంకొక పంపు వేసుకున్న వ్యక్తి ఏమో ఒక నాజిల్ తీసుకొని చిన్నగా ఇట్లా వంగి చిన్నగా ఇట్లా స్ప్రే చేసుకుంటూ ఇట్లా వెళ్ళిపోయేవాడు సార్. అట్లా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆయన పంపు వేసుకొని అట్లా వంగడం వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ చాలా ఎక్కువ అయ్యేది, ఇంక 2 వ్యక్తులు అవసరం అయ్యేది. ఇవన్నీ కాకుండా ఈ ఎక్విప్మెంట్ తో సింపుల్ గా ఇట్లా మనం దీంట్లో గడ్డి మందు పోసుకోవచ్చు సార్. ఇది ట్యాంక్, దాంట్లో మనం లిక్విడ్ పోసేసుకుంటాం. ఇది ఇక్కడ మోటారు బ్యాటరీ ఉంటుంది, దానికి ఇట్లా మనం స్విచ్ చేయగానే ఇట్లా పోతుంటే అక్కడ మనకి ఆ హెర్బిసైడ్స్ ఆ లిక్విడ్ అనేది ఆ హెర్బిసైడ్స్ మీద పడిపోయి అవి చనిపోతాయి సార్. అవి ఇట్లా మనకి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది సార్. దీనివల్ల ఇంకొకటి మల్టీపర్పస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సార్. ఇది మనం సాలల్లో ఉన్న గడ్డి మందు మాత్రమే కొట్టుకోకుండా చెట్ల మీద మెయిన్ క్రాప్ మీద ఆ పై మందు మన ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ అన్ని ఆ చెట్ల మీద కూడా కొట్టుకోవడానికి కూడా యూజ్ ఉంది సార్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎక్విప్మెంట్ నే కొంచెం ఇక్కడి పైకి ఈ రాడ్తో కొంచెం ఇక్కడ జేవేర్ తో కట్టిన అక్కడ ఆ ప్లేస్ లో ఇది రిమూవ్ చేసేసి ఇక్కడ ఈ రాడ్ తోని కట్టేసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మన పచ్చేళ్ళు ఎంత హైట్ లో ఉన్నాయో అంత హైట్ కి ఈ రాడ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఈ టీ షేప్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటే ఈ నాజిల్ అనేది ఒకటేమో ఈ చెట్టు సాల మీదకి వస్తుంది. ఈ నాజిల్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నేను క్లోజ్ చేసాను సార్, ఎందుకంటే మనం వీడ్స్ మీద పడేటట్టు చూపించాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేసిన దాన్ని ఓపెన్ చేసేసి ఈ సాల్ మీదకి అడ్జస్ట్ చేసినాం అనుకోండి, అంటే ఇది ఇట్లా తీస్తే ఇట్లా వస్తుంది సార్. ఇది ఒక ఈ సాల్ మీదకి వస్తుంది. దాని మీదకి అప్పుడు దీనికి ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని పచ్చేళ్ళ మీద దాంట్లో లిక్విడ్ పోసేసుకొని మనం కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్. ఇక అది దీని మెయిన్గా ఏంటంటే రైతులకి కూలీలు ఎక్కువ కాకుండా మళ్ళీ ఇంకా అందులో అదే పంపు బరువు కూడా ఎక్కువ కాకుండా ఉండడానికి దీని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సార్. ఇది ఒక మనం చేనులలో కొట్టేటప్పుడు ఒక 3 hours దీన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సార్. గంటన్నరలో ఈజీగా ఒక ఎకరం కొట్టుకోవచ్చు సార్. దీని మెయిన్ థీమ్ అయితే ఇది సార్. This project aims to purify the dirty water into fresh water through solar energy and filtration unit also. The solar energy is converted into electrical energy and the motor pumps the dirty water into filtration unit, and the water is passing through filtration unit. Filtration unit consists of sand, stones, charcoal, cotton. Through these filters it converted into fresh water. Then it is used for domestic purposes also. The dirty water is passes to filtration unit through sand, stones, charcoal, and it filters and it comes like fresh water. In cyclones, in the time of cyclones or floods or disasters time, this system will work out. మనకు ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మనకు డర్టీ వాటర్ అనేది ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఉండదు ఏరియాస్లలో. ఆ టైంలో మనము ఈ సోలార్ ఎనర్జీ తోటి ఈ డర్టీ వాటర్ అనేది ఫిల్టరేషన్ యూనిట్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఫ్లో అయ్యే వాటర్నే చేసుకోవచ్చు మనం. అవుతుంది మనకి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫాజిల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీతో కన్వర్ట్ అవుతాం మనం ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ. కాబట్టి మనం రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ అవుతాం కాబట్టి మనం సోలార్ ఎనర్జీ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆల్సో. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బీశ్వమన్. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను.
మా స్కూల్ పేరు వచ్చేసి ఎస్ఎన్వి హై స్కూల్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్. మా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈస్ పెడల్ ఆపరేటెడ్ ఫ్లోర్ మిల్. దీన్ని పురాతన కాలంలో ఇసురాయిని చేత్తో ఇసిరేవాళ్ళు. దానివల్ల చేతికి పెయిన్ వచ్చేది. ఆ పెయిన్ రాకుండా మేము ఇలా మాడిఫై చేసాం. దీనివల్ల ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, హెల్తీ ఫుడ్ ఏముండదు, ఇంట్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు. థ్రెడ్ మిల్స్ కొనాలంటే ఒక 50,000 అవుతుంది. దీన్ని తయారు చేయించుకోవాలంటే 10,000 అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. దీంతో ఎక్సర్సైజ్ తో పాటు వ్యాయామం కూడా అవుతుంది. ఎక్సర్సైజ్ తో పాటు హోమ్లీ ఫుడ్ అలవాటు అవుతుంది. దీనివల్ల విద్యుత్ కూడా ఆదా అవుతుంది. వాళ్ళకు ఇంటీరియర్స్ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది. అలా మాట్లాడు. చెప్పు. Good morning to all. My name is Tarun. I'm from JPH School of Navy, studying from 9th class. అయితే నేను లో కాస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, అయితే ఇది తక్కువ ఖర్చుతోటి మనం విద్యుత్ ఉపయోగించుకోకుండా ఈ వాషింగ్ మిషన్ తయారు చేసాము. అయితే దీనివల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. అయితే ఎస్పెషల్గా మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల 2 ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే మనకి వాషింగ్ క్లాత్స్, అంటే ఒకటే సమయంలో వాషింగ్ క్లాత్స్ అయిపోతుంది, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ అనేది కూడా అయిపోతుంది. 2 బెనిఫిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ వాషింగ్ మిషన్. అండ్ ఇది కంట్రిగల్ ఫోర్స్ తోటి అనేది వాషింగ్ మిషన్ పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇది ఫిజికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే మనం సైకిల్ దొక్కుతున్నప్పుడు దాన్ని ఫిజికల్ ఎనర్జీ అంటాం. ఆ ఫిజికల్ ఎనర్జీలోనే మనకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ వీల్ తిరగడం వల్ల మనం మెకానికల్ ఎనర్జీ అని అంటాం. ఎందుకంటే ఈ వీల్ తిరుగుతుంది, మెకానికల్ ఎనర్జీ, అందుకే మనకు వాషింగ్ క్లాత్స్ అనేది వాషింగ్ అవుతుంది. అలాగే యూజెస్, ఇది మనకి పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలిగించదు. అలాగే మనకి సింపుల్గా చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటి ఈ వాషింగ్ మిషన్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకా మనకి వాటర్ కండిషన్ కూడా చాలా తక్కువ, అంటే నీరు అనేది చాలా తక్కువగా తీసుకుంటుంది. అలాగే ఇంకా మరియు టైమింగ్ కూడా మనం ఈ వాషింగ్ మిషన్ మనకి టైమింగ్ హ్యాండ్ వాషింగ్తో కంపారిజన్ చేస్తున్నప్పుడు డ్రైయింగ్ ఆల్సో సార్. అంటే బిఫోర్ డ్రైయింగ్ సార్ వీ నీడ్ 2 పాయింట్, అంటే మనం 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి సార్ వాషింగ్ మిషన్ కన్నా. అంటే డ్రైయింగ్ కన్నా ముందు మనం వాషింగ్ చేసుకోవాలి సర్ఫ్ వాటర్తోనే. అండ్ ఇక్కడ ట్యాప్ అనేది ఉంటుంది సార్, హైయర్ ట్యాప్. ఆ ట్యాప్ నుంచి రిలీజ్ చేయాలి సార్ వాటర్ అనేది. అండ్ సెకండ్ వీకేంటి ప్యూర్ వాటర్తోని మనం సార్ అగైన్ క్లీన్, దట్ టైమ్ ఇస్ ప్యూర్ క్లీన్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఆల్సో డ్రైయింగ్ సార్ వితౌట్ వాటర్. మనం నీరు లేకుండానే సైకిల్ అనేది రోల్ చేసినామంటే అప్పుడు వాషింగ్ అనేది వాషింగ్ అయిపోయి క్లీనింగ్ డ్రైయింగ్ అయిపోతుంది. ఎస్ నో సార్, ఓన్లీ రొటేట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా అవుతుంది సార్ మనకి సైకిల్ దొక్కడం వల్ల. My name is Amani Khatun. I am studying in 9th English medium from ZPHS Boys Shabnagar. My project name is multipurpose motor. Means multiple work at a single time. Take exercise bicycle and connect the buckets with the help of pulley shaft. It will having fit this arrangement to a metal stand. If we can use the exercise bicycle, automatically the buckets will rotate and water will extract from the cloths. Then cloths will dry. These are due to centrifugal force. And same thing, take a metal stand and fix a fan with the help of pulley and wheel of the exercise bicycle. When we can do exercise on this bicycle, automatically the fan will rotate and air will flow. This method by fan will functions. Take exercise and connect a manual grinding machine with the help of pulley and wheel of the exercise bicycle. If we can use of exercise bicycle, automatically the manual grinding machine also functions. Similarly, we can use this technique, runs dynamo and
It will produce the electricity. Uses of this project, we can function washing machine, fan, manual grinding machine, dynamo. By this innovative idea, we can save power, amount, time, and also we can get health and wealth. Thank you. Sir, tokkala sir ippudu. Okay na sir. Sir. Okay, show once. Sir, mali na sir. Sir, దీన్ని కూర్చోవాలి సార్ అయితే వస్తుంది సార్. Floating waste material collecting machine in water. So this will work in water. This net, it will work as a conveyor belt, and it will store the trash in here. The main aim of this project is in daily life we are seeing that so much of trash is getting built up near the rivers, lakes, oceans. It is really harmful for the marine life, and also it's getting really hard to manually clean it. So to make the cleaning easier and save time, I created this machine. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు శ్రీరామ్. నేను 9వ క్లాస్ చదువుతున్నాను. నా ప్రాజెక్ట్ హైబ్రిడ్ పవర్ ప్లాంట్. హైబ్రిడ్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే కెనాల్లో పోయే వాటర్ నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే కెనాల్లో వాటర్ ఇట్లాంటి ఒక మనం బేసిన్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ కెనాల్ వాటర్ ఈ దానిలో పడి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ వాటర్ తిరుగుతూ టర్బైన్ ని కూడా తిప్పుతాయి. ఆ టర్బైన్ తిరిగినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అక్కడ బల్బ్స్ వెలుగుతున్నాయి చూడండి. ఇది మనకి లో కాస్ట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటది. అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ టు నేచర్, అంటే ఇవి ఎట్లాంటి స్మోక్ ని కానీ ఏం రిలీజ్ చేయదు. అండ్ ఇది సింపుల్ గా ఉండడం వల్ల మనము ఎక్కడైనా ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. My name is Satvika. I am studying in 10th class. My school name is ZPHS GK Peta. Today my topic name is anti-obesity chair. Anti-obesity chair means white collar job, software job వాళ్ళు ఒబిసిటీ పెరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళు కూర్చొని పని చేయలేక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఇబ్బంది పడకుండా మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసాం. వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి కుర్చీలో కూర్చోగానే సెకండ్స్ టైమర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. టైమర్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోయి వాళ్ళకు కూర్చోగానే వాళ్ళు కూర్చోగానే టైమర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. టైమర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయినప్పుడు సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం వర్క్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కైనా 1 అవర్ కైనా టైం సెట్ చేస్తారు. వాళ్ళ బాస్ సెట్ చేస్తారు అనమాట. ఇది ఎంత పని మొత్తం వాళ్ళ బాస్ చేతిలో ఉంటుంది. సెట్ చేసిన తర్వాత 30 minutes కైనా హాఫ్ అన్ అవర్ కైనా వాళ్ళు కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఆ బ్రేక్కి లేచి కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి వచ్చి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ కుర్చీలో వాళ్ళు కూర్చొని పని చేస్తే వాళ్ళ హెల్త్కి మంచిది, వాళ్ళకు కూడా మంచిది. వాళ్ళు లేవకుండా అందులోనే కూర్చొని పని చేసుకుంటానే ఫోన్ చూసుకుంటా వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఇంకొకసారి హెచ్చరించినప్పుడు అప్పటికి లేవకపోతే సిస్టమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. టైం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. హెచ్చరించింది అనమాట. టేక్ ఏ బ్రేక్ అని హెచ్చరిస్తుంది. సెట్ చేసుకోవచ్చు. హాఫ్ అన్ అవర్కి 1 అవర్కి సెట్ చేసుకోవచ్చు. అదంతా వాళ్ళ బాస్ చేతిలో ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళ హెల్త్కి మంచిది. వాళ్ళు ఒబిసిటీ తరిగిపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఫిట్నెస్ ఉండడం వల్ల కూర్చోవడం వల్ల అందుకే ఈడ యూ స్టడీ ఇన్ గోయింగ్ టు టర్న్ ఆఫ్
అని పడ్డది. పడినప్పుడు కొంచెం టైం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. 88 minutes 90 minutesకి రీచార్జ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ప్లీజ్ టు రెస్ట్ అనేది చెప్తాను. అట్లా అంతా పెట్టుకోవచ్చు. అది అంతా వాళ్ళ బాస్ చేతిలో ఉంటుంది అన్నమాట. కంట్రోల్ మొత్తం వాళ్ళ బాస్ చేతిలో ఉంటుంది. ఆ టైంకి వాళ్ళు లేవాలి. ఇది రీసెట్ చేస్తే మామూలుగా సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కూడా ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు సార్, కండిషన్ పెట్టుకొని ఆ టైంలోనే మనం లేవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. కానీ అది సాధ్యం కాదు, ఎందుకంటే మనం అలారం పెట్టుకుంటాం సార్. కామన్ అలారం పెట్టుకొని మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి పడుకుంటాం. ఇదంతా కూడా ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కూడా వాళ్ళ బాస్ ఉంటారు సార్, వాళ్ళ బాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. వాళ్ళు ఆ రోజు డిసైడ్ చేస్తారు ఇతనికి ఏ టైంకి బ్రేక్ ఇవ్వాలని. అది వాళ్ళు సెట్ చేస్తారనమాట. ఆ టైంలో మాత్రం అతను ఖచ్చితంగా లేవాల్సి ఉంటుంది సార్. ఆ టైంలో మాత్రం లేవకపోతే మాత్రం అది బాస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా వాళ్ళు ఈ యొక్క పనితీరుని అంచనా వేస్తుంటారు. ఉద్యోగుల యొక్క పనితీరుని అంచనా వేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. 10th class. ATW మీన్స్ ఎనీ టైమ్ వాటర్. మన ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసేప్పుడు మనకు వాటర్ కావాలి, పర్చేస్ చేస్తాం, అయినా కానీ అవి క్వాలిటీ ఉండవు. మొత్తం ప్లాస్టిక్ బేసిస్తో అన్నిట్లో ఉంటాయి. నైట్ టైం సఫర్ అవుతారు. అంటే నైట్ టైం ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి వాటర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండదు అసలు. చాలా టైం, ఎంత టైం చూసినా కానీ వాళ్ళకి వాటర్ రావు. నాయిస్ పొల్యూషన్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ సొల్యూషన్ కోసం ATW డిజైన్ చేసినాం. ఇది అనేది కనీస హక్కులు. అంటే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కనీసం ప్యాసింజర్స్ కోసం చేయాల్సిన మాట. మనం ఆల్రెడీ ఒక కంటైనర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది వాష్రూమ్స్ కోసం అని. మనం ఎక్స్ట్రా ఒక కంటైనర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కోసం అని. ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్లో ఉన్న వాటర్ 300 liters ఇస్తుంది. అంటే మనం ఒక రోజుకి ట్రావెల్ చేయగలిగినంత సరిపడా వాటర్ అనేది వస్తుంది. ఆ వాటర్ కంటైనర్లో ఉన్న వాటర్ డిస్పెన్సర్లోకి వస్తుంది. వచ్చిన వాటిని ప్యాసింజర్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారంటే ఈ టికెట్స్ ద్వారా. అంటే నాకు ఈ వాటర్ కావాలి, వాటర్ ఫెసిలిటీ కావాలంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఇస్తారు. ఇన్వాలిడ్ కార్డు. ఒకవేళ కార్డు రీఛార్జ్ అయిపోతుంది, అంటే మీరు ఈ కార్డు నిన్న కొన్నారు, ట్రైన్ టికెట్, ఇవి మీరు ఇవాళ కొన్నారు, మీకు ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ కావాలో అన్ని లీటర్స్ అనేవి అవైలబుల్గా వస్తుంది అనమాట. దీనివల్ల మనం ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వేస్ట్ తగ్గించవచ్చు, పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు, క్వాలిటీ వాటర్ అనేవి ప్యాసింజర్స్ కి రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే ఒక చిప్తోని డైరెక్ట్ గా సప్లై అన్నట్టు వాటర్, ఫ్రీ వాటర్ సార్, రైట్? దేర్ ఇస్ నో రిక్వైర్డ్ టు పర్చేస్ ఎనీ బాటిల్. ఓకే సార్, పిల్లలకి వస్తుంది సార్. అటు పంపించాం, అటు వెళ్ళమని పిల్లల్ని. సార్ సార్ ఇక్కడ ఉండండి సార్, చెప్పమంటారా సార్? సార్ అయితే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రయాణికుల యొక్క కనీస అవసరం సార్ వాటర్ అనేటువంటిది. ఇప్పుడు వాళ్ళ బాధ్యతకే వదిలేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే చాలా బీద వాళ్ళు కూడా రైల్వేలో ప్రయాణం చేస్తుంటారు, లాంగ్ జర్నీ చేస్తుంటారు. ఒక ఫ్యామిలీ ఒక రోజు ప్రయాణం చేస్తుంది అనుకోండి, నలుగురు ఉండేటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక 8 నుంచి 10 లీటర్ల వాటర్ కొనాల్సి వస్తుంది సార్. దానికోసం దాదాపుగా ఒక 200 రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. మళ్ళీ అది కూడా మంచి ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ఏం కాదు అది కూడా, ఎందుకంటే దాని ప్లాస్టిక్ మైన్యూట్ పార్టికల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇది ప్రయాణికులకు ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి మేము రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ సూచించేది ఏంటంటే ఇటువంటి కంటైనర్స్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసేసి, ఎలాగూ వాళ్ళు వాష్ పర్పస్ కోసము రీఫిల్లింగ్ చేస్తుంటారు రైల్వే స్టేషన్స్లో, దాంతోపాటుగా RO వాటర్ని కూడా ఈ కంటైనర్స్లో వాళ్ళు ఫిల్ చేసేసి ఈ రకంగా వాటర్ డిస్పెన్సర్స్ పెట్టేసి వాటి ద్వారా ప్రయాణికులకు ఉచితంగా వాళ్ళు అందించాలి. ఆ టికెట్తో పాటే వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సార్. వాళ్ళకు ట్రైన్ టికెట్తో పాటే దాంట్లో ఒక బార్ కోడ్ ఇచ్చినట్టయితే ఆ బార్ కోడ్ తోటి వాళ్ళు కావాల్సినంత వాటర్ని, అంటే 3 లీటర్సా 4 లీటర్సా లిమిట్ ఉంటుంది, ఆ లిమిట్ని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసేయచ్చు. ఆ రకంగా ఆ మాత్రం వాళ్ళు వాటర్ని అందించవచ్చు సార్. లేదంటే రెగ్యులర్గా ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆ రెగ్యులర్గా ప్రయాణం చేసేటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి వాటర్ రీఛార్జ్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళు ఒక 1 month సీజన్ టికెట్ ఉన్నారు, దాంతోపాటు ఈ కార్డు కూడా వస్తే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళు యూజ్ చేసేసుకుంటారు. ఇది మా కాన్సెప్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Good afternoon, one and all. My name is Vishnu Shanmukh. I am from Triveni School, Khammam. My project name is Smart Wheelchair. This is helpful to the people who are suffering physically handicapped. They can operate this wheelchair by the help of remote. This is very useful to the rural areas because we are bringing this wheelchair in the society in the low cost. Approximately below 5,000 or 5,000 we are bringing this wheelchair. Overall world population is 709,000 crore people are there. In the 34 developed countries, approximately 1 crore people needed the wheelchair, but no one has access to buy one wheelchair. And in the 154 developing countries, approximately 12 crore people, 15 lakh people are suffering a lack of wheelchair due to high cost of wheelchair.
So we brought this wheelchair in the society to the low cost. This is very helpful to the people who are suffering physically handicapped. So ఇది ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇప్పుడు మూగ వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళ కోసం బజార్ లాగా చేసాము. ఇప్పుడు వాళ్ళు పర్సనల్ యూజర్స్ కోసం వాళ్ళు బాత్రూమ్ లాగా కూడా ఫిట్ చేసాం. లోపల వాటర్ కూడా వస్తాయి, ఇంకా వాళ్ళు క్లోజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ముందు ప్యారలైజ్డ్ పీపుల్స్ కోసం మేము ఫుడ్ స్టెప్స్ని పెట్టాం చూడండి. ఇది బటన్ నొక్కితే వెనక్కి వెళ్తుంది, బటన్ నొక్కితే ముందుకి వస్తుంది. సో ఇది చాలా సొసైటీకి చాలా యూస్ఫుల్ అన్నమాట. అందుకే నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేశాను. థ్యాంక్ యూ. In 10th class, I am from KGB Bainsa, Nirmal district. Sir, ఇది ఒక మ్యాట్ సార్. ఈ మ్యాట్ అనేది మొత్తం వాటర్ ప్రూఫ్ క్లాత్ సార్. అయితే ఈ మ్యాట్ లో మనం సార్ వడ్లను ఆరబెట్టుకోవచ్చు. మరియు సడన్ గా వర్షం వచ్చినా సరే, వస్తే కనుక ఇట్లా ఈ తాడు సహాయంతో ఇట్లా మూసేయవచ్చు. ఈ వడ్లు అనేవి నానవు ఇట్లా సార్. కంప్లీట్ గా ఇట్లా సార్, ఇట్లా కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అవుతుంది సార్. క్లోజ్ అయ్యి ఇట్లా కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేస్తారు. ఇట్లా మనం ఈ తాడుతో సహాయంతోనే మనం ఇట్లా కట్టేయచ్చు సార్. దీనివల్ల ఎటువంటి సార్ ఇప్పుడు దీనివల్ల ఎటువంటి ఏం కాదు సార్. ఇప్పుడు లోపల ఉన్న వాటికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండదు సార్. అంటే వాటర్ అనేది పడవు దీంతో పోవు. అయితే ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది కదా సార్ మ్యాట్. అయితే ఆ మ్యాట్ కి బదులు ఇది యూజ్ చేయాలని నా ఉద్దేశం సార్. ఆ మ్యాట్ వలన కేవలం మనం వడ్లను ఆరబెట్టుకోవచ్చు. సడన్ గా వర్షం వస్తే మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం. సడన్ గా వర్షం రావడం వల్ల సార్ ఇలా జరుగుతుంది. రంగు మారుతుంది, విత్తనాలు మొలకెత్తడం సార్. మొన్న కూడా ఒకటి జరిగింది సార్. ఇది రీసెంట్ గా బెంగాల్ తుఫాన్ వల్ల వచ్చిన రైతులు టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అవుతున్నా కూడా రైతులకు మాత్రం ఏది అందట్లేదు సార్. కనీసము మన తరఫున అది 1400 కి గవర్నమెంట్ మార్కెట్ లో సబ్సిడీ కింద 400 కి ఇది ఇస్తుంది మ్యాట్. ఓన్లీ ఇది డ్రై చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది సార్. వాళ్ళు దీని వల్ల వర్షం పడినప్పుడు ఎటువంటి కాపాడుకోలేకపోతున్నారు. ఎటువంటి విత్తనాలైనా, అది సోయా కావచ్చు, వడ్లు కావచ్చు, ఏదైనా శనగ కావచ్చు, మొక్కజొన్న, ఇంకా దాని మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది వాటికి. అయితే ఏదైనా పంటలని కాపాడుకోలేకపోతున్నారు. అంతే కాస్ట్ అదే సబ్సిడీ కింద గవర్నమెంట్ దీన్ని ఒకవేళ రిలీజ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క రైతు చాలా యూజ్ అవుతుంది. వాళ్ళు సరైన ధరకి, తేమ లేకుండా సరైన ధరకి మాత్రం దళారుల చేతిలో మోసపోకుండా వాళ్ళ సరైన ధరని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు, సంపాదించుకోగలుగుతారు. రైతులే అన్నం పెడతారు సార్. వాళ్ళకి ఎటువంటి టెక్నాలజీ, దీనికి కరెంట్ అవసరం లేదు, మరియు ఎలక్ట్రిసిటీ అవసరం లేదు, మిషన్స్ అవసరం లేదు. మ్యాన్ పవర్ తోనే వాళ్ళు దీన్ని సేవ్ చేసుకోగలుగుతారు. మళ్ళీ ఏంది సార్, మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇందులో ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటే ఎలా చేయాలనేది. అయితే ఇప్పుడు ఎక్కువ మోతాదు ఉంటే మ్యాన్ పవర్ అనేది ఇందులో అంటే క్లోజ్ కాదు. అప్పుడు అలాంటి టైంలో ఈ రింగ్ సహాయంతో ఇక్కడ ఇట్లా ఏదైనా సరే వెహికల్ కి ఇట్లా పెట్టి ఈ వెహికల్ ఇట్లా ముందుకు పోతే ఇదన్నీ సార్ క్లోజ్ అవుతుంది. వెనక స్ట్రింగ్స్ పెట్టేస్తే ఇవి రింగ్స్ ని అటాచ్ చేసేస్తే ఇది స్లోగా మూవ్ అయితే సార్ ముందరికి, ఇది దానంతట అదే వెనకాల వచ్చేస్తారు. ఇది స్లోగా మూవ్ కావాలి సార్ ముందరికి. అంటే అట్లీస్ట్ సైకిల్ అయినా, ఎడ్ల బండి అయినా, ఎనీ వెహికల్ సార్, 2 వీలర్స్ రోడ్ మీద వెళ్ళేటి మనకి ఏది లేకుంటే వాళ్ళకు ఎడ్ల బండి అయితే ఉంటుంది సార్. దానికన్నా యూజ్ చేసుకొని స్లోగా మూవ్ చేస్తే ఇది దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. కంప్లీట్ గా ఎటువంటి వెట్ కాదు సార్. ఎందుకంటే ఇందులో కాటన్ క్లాత్ వేసిన ఒకవేళ వాళ్ళు కుట్టుకునేది ఉంటే సార్, ఇది ఇంట్లో ఉండే మామూలుగా లాస్ట్ వాడి పడేసిన శారీస్ తోని కూడా లోపల క్లాత్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు కొనుక్కునేది ఉంటే ఇది ఒక్కటే సప్లై చేసినా కూడా కుట్టించుకోగలుగుతారు. అంటే ఈ ఐడియాని ఒకవేళ మనం బయటకి రిలీజ్ చేసినాం అనుకో, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ఎటువంటి ఇది పాడు కాకుండా పంటలు వాళ్ళని కాపాడుకోవచ్చు. రైతులను మాత్రం కాపాడుకోవచ్చు సార్, దళారుల చేతిలో ముఖ్యంగా మోసపోకుండా. దీనిలో పత్తి కూడా, కాటన్ కూడా తేమ రాకుండా మనం పెట్టినా కూడా ఇక్కడ ఉండే ఈ కాటన్ క్లాత్ ఆ తేమని అబ్జర్వ్ చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు అట్లా కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది. కాకపోతే వర్షం పడినప్పుడు మాత్రం పంటలు మాత్రం
చాలా చక్కగా సేవ్ అవుతాయి సార్, అస్సలు తడవకుండా. Good afternoon to everyone. My name is P. Manish. I am from ZPHS Ramanagura. My title name is Automatic Speed Regulations of Vehicles Using RF Technology. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం పేపర్లో కానీ న్యూస్లో కానీ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ ఓవర్ స్పీడ్ వల్లనే అవుతూ ఉంటాయి. అలా యాక్సిడెంట్స్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మా ప్రాజెక్ట్ అనేది రెడీ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే సైన్ బోర్డ్స్. ఈ సైన్ బోర్డ్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయంటే యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ కానీ ట్రాఫిక్ దగ్గర కానీ స్కూల్ దగ్గర కానీ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి 50 kmph జోన్, ఇది వచ్చేసి 30 km సైన్ బోర్డ్. ఇవి జోన్ బ్యాక్ సైడ్ అటాచ్ చేసి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి వెహికల్ మోడ్యూల్, ఇది వచ్చేసి వెహికల్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీని రేంజ్ వచ్చేసి 100 meters. ఇప్పుడు ఏంటంటే వెహికల్ యాక్చువల్ స్పీడ్ వచ్చేసి 120 kmph. ఇది ఎప్పుడైతే 50 kmph లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా దాని స్పీడ్ అనేది 50కి డిక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ దా రేంజ్ దాటగానే ఆటోమేటిక్లీ మళ్ళీ 120 kmphకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. It enter into 30 kmph zone. It automatically decrease to 30 kmph. ఆ జోన్ దాటగానే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్లీ 120 kmph వెళ్తుంది. దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటంటే మనం ఓవర్ స్పీడ్ వల్ల ఈ యాక్సిడెంట్స్ని రెడ్యూస్ చేయవచ్చు. డ్రైవర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏం లేకుండా ఈ మా ప్రాజెక్ట్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇది ఎక్కడైతే హైవేస్ కానీ లేదంటే యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ కానీ లేదంటే స్కూల్ కాలేజ్ జోన్స్లో ఈ మా సిస్టమ్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఎలా అంటే ఇవి సైన్ బోర్డ్స్, ఇది 50 kilometers సైన్ బోర్డు, ఇది 30 kilometers సైన్ బోర్డు. సాధారణంగా డ్రైవర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక వెహికల్లో ప్రయాణించే క్రమంలో ఈ సైన్ బోర్డ్స్లో ఉన్న కిలోమీటర్ చూస్తారు కానీ దాన్ని ఫాలో అవ్వరు వాళ్ళు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మా సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే చూడండి ఒకసారి. ఇది ఈ కార్ అనేది ఇది మాడ్యూల్, ఈ మాడ్యూల్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ కార్ ఎప్పుడైతే ఈ బోర్డు ఉందో ఈ బోర్డుకు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఆర్ఎఫ్ మాడ్యూల్ను ఈ బోర్డుకు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు దీనికి ఈ బోర్డు నుండి 100 మీటర్ల దూరం నుండే కార్ అనేది సిగ్నల్లోకి వచ్చేస్తుంది. రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు 50 kilometers కదా, ఆటోమేటిక్గా ఈ మాడ్యూల్ ఈ రేంజ్లోకి రాగానే ఏమవుతుంది అంటే కారు తన వేగము ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. కారు వేగం చూడండి తగ్గిపోయింది 50 kilometers జోన్కు. మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ జోన్ నుండి బయటికి రాగానే మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే కారు వేగం అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ 30 kilometers జోన్ ఉంది. ఒకవేళ కనుక ఈ జోన్కు 100 మీటర్ల నుండి 100 మీటర్ల లోపలే కారు రాగానే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ జోన్ యాక్టివేట్ కాగానే దాని యొక్క వేగము 30 kilometersకి వస్తుంది. ఈ విధంగా డ్రైవర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏమాత్రం లేకుండానే వేగం అనేది నియంత్రణలోకి రావడం వల్ల యాక్సిడెంట్లు అనేది జరగకుండా ఉంటాయి. చూడండి మళ్ళీ ఆ జోన్ నుండి బయట రాగానే యాక్సిడెంట్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇది మా ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఉపయోగం. ఇవి ఇంతవరకు ఇండియన్ కార్లో కానీ ఫారెన్ కార్లో కానీ ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడం లేదు. ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. Good afternoon, sir. Myself Utsavi Korwar. I'm from Hyderabad district. Today I'm here to present my project, Homemade Dishwasher. Our goal is to demonstrate that a working dishwasher can be built with low-cost materials and it can effectively reduce the cleaning time for the dishes. What are the materials required for this? Let us see. These are the PVC pipes which act as a skeleton for the machine. These are the simple water pipes which helps to circulate the water through the system. We have made holes in the pipe at the equal interval of 5 to 6 centimeter. The diameter of hole is 1 millimeter. These are the wire sheets which we use to protect plant, or we also use in our balconies to protect our house from pigeons. Here we use to keep utensils. This is the aluminium sheet which gives structure and durability to the machine. This is the plastic tub as we store the water in this. This is the plastic drain valve. It allows the water to be easily drained out after the cleaning process is done. This is the AC cooler water pump. It sends the water with high pressure through the system and removes the dirt and grease from the utensils. So when I turn on the machine,
The water is spraying from multiple holes. The water is poured through small holes with high pressure and removes all the dirt and grease from the utensils. So when you're placing the utensils in the machine, you have to take care of two things. Firstly, the utensils should be kept inverted. If they are kept in straight manner, it will be not clean. The water will be stored in that and it will be not cleaned. Secondly, we have to remove all the vegetable peel or the leftover food from the dishes. If we place it directly, the dirt may stored in our tub and our machine may get spoiled. Advantages of this are, it is accessible to everyone, it is low cost, environmentally friendly, and it is portable that we can carry it anywhere. For more improvements, you can add temperature control machine which makes the water hot, and hot water removes the dirt and grease easily. If you have any waste coolers available at your home, you can use the body of the cooler to prepare this machine. Thank you. This I told in personally, sir. You can say. నమస్కారం అందరికీ. నా పేరు సాయి తేజస్వి. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను లిటిల్ ఫ్లవర్ ఉన్నత పాఠశాలలో. నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి వచ్చాను. ఈరోజు నా ప్రాజెక్ట్ ఏమిటంటే స్మార్ట్ వాకర్ ఫర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ అండ్ డిసేబుల్డ్ పర్సన్. ఈ వాకర్ ఎవరైతే మనుషులు వాళ్ళు హ్యాండ్ వాకర్స్ని యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళ కోసం అనేది డిజైన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ హ్యాండ్ వాకర్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుందో వాళ్ళ దాంట్లో నేను 3 సమస్యలు అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆ వాకర్స్ ద్వారా కేవలం వాళ్ళు రోడ్స్ పైనే నడవగలుగుతారు, కానీ మెట్లు ఎక్కలేరు, దిగలేరు. మరియు సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఎక్కువ మంది ఉన్న దగ్గర వాళ్ళకి ఒకవేళ ప్లేస్ లేకపోతే ఈ హ్యాండ్ వాకర్స్ని వాళ్ళు పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు కాలు నొప్పితోనే కింద కూర్చోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరియు మూడవ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకవేళ రోడ్స్ పైన నడుస్తూ ఉంటే నైట్ టైంలో ఆ లైట్స్ సరిగ్గా లేక వాళ్ళు గుంతలున్నా కూడా చూసుకోకుండా అందులో పడి వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఇంకా ఎక్కువ గాయపడుతూ ఉంటారు. సో ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్కి నేను ఒకే పరిష్కారం ఈ స్మార్ట్ వాకర్లో అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ స్టేర్ క్లైంబింగ్ మెకానిజం. సో ఇది మనకి మెట్లు ఎక్కడానికి మరియు దిగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనం మెట్లు ఎక్కాలనుకుంటే వెనుక ఉన్న కాళ్ళని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో మనం 3 హైట్ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ హైట్స్ ఉన్న మెట్లకి మనం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. ఒకవేళ మనము మెట్లు దిగాలనుకుంటే దీన్ని ముందు పోర్షన్స్లోకి తీసుకొచ్చుకొని మనం ముందున్న కాళ్ళని పైకి అనుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దీంతో మెట్లు కూడా దిగొచ్చు. సో దీన్ని మనము ఎక్కడికైనా క్యారీ చేసుకోవాలనుకుంటే, మనము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలనుకుంటే మనకి నార్మల్గా ఇవి బస్లో కానీ లేకపోతే కార్స్లో కానీ పట్టవు. సో దీనికోసం మేము దీన్ని విడదీసుకొని కూడా మనము ట్రై చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఇట్లా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని కూడా మనము ఎక్కడికైనా సులభంగా క్యారీ చేయొచ్చు. మరియు పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఒకవేళ వాళ్ళకి కూర్చోడానికి చోటు లేకపోతే ఈ అడ్జస్టబుల్ సీట్ని యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కడైనా సులభంగా కూర్చోవచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళు నైట్ టైంలో ఎక్కడికైనా ప్రయత్నించాలనుకుంటే వాళ్ళకి లైట్స్ లేనప్పుడు గుంతలు కనపడేలా మేము ఈ సోలార్ లైట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. ఇది వారికి నైట్ టైంలో కూడా దారిని చూపెట్టడానికి సులభంగా ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ. దీన్ని ఇంకో ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ నెక్స్ట్ లెవెల్కి సెలెక్ట్ అయితే దీన్ని మేము GPS పెట్టి కూడా దీన్ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ ఒకవేళ నైట్ టైంలో కానీ డే టైంలో కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ సమయంగా ఇంటికి రాకపోతే, ఒకవేళ కనెక్ట్ కాకపోతే వాళ్ళు GPS యూజ్ చేసి కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దీన్ని ట్రాక్ చేసుకొని వాళ్ళని ఎక్కడున్నారో వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు. I got this idea when our school sweeper cleaning the classroom, she gets lot of crumble. It is very difficult to pick up the crumbled paper, so I can make a simple device with simple material like waste water bottle, hair massager, pipe and rubber cork, and so how to use this model I can show. So first of all
Suppose the paper is there under the student tables. First of all, push the spikes with the help of stick on the point, pull it back and drop easily into the dustbin. So in this project, science will be is there. First of all, push, and second one is pull. This device also used in hospitals, parks, and jatras, and so etc. Especially in our classes, we are uses this device. Morning sir, this is C.H. Vishal. I am studying 9th standard in ZPHS Damanapet, District Rajana Sirsila. Sir, my innovation is animal carcass friendly trolley sir. సార్ సాధారణంగా గ్రామాల్లో ఎండ రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఉంటాయి సార్. పెంపుడు జంతువులు ఆహారం కోసం, నీళ్ళ కోసం రోడ్డును దాటే క్రమంలో ఇలా వాహనాల టైర్ల కింద పడి నలిగిపోతున్నాయి సార్. భారీ వాహనాల కారణంగా రోడ్లపై మరణించే జంతువుల మాంసం ముద్దలు రోడ్ ఇలా చెల్లచెదురై నలిగిపోయి రోడ్డు కచ్చుకొని పోవడం వల్ల ఇటు మృతదేహాలను తొలగించడం చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంది సార్. సకాలంలో ఈ మృతదేహాలను తొలగించకపోవడం వల్ల అవి కుళ్ళిపోయి బ్యాట్స్మెన్ రావడమే కాకుండా వాటిపై నుంచి పొరపాటున వెళ్లే 2 వీలర్స్ అదుపు తప్పి ప్రమాదాల పాలవుతున్నారు. అలాగే సార్, పొలం పనుల అనంతరం రోడ్లపైకి వచ్చే ట్రాక్టర్ యొక్క కేజీ వీల్స్కు అంటుకున్న బురద ముద్దలుగా రోడ్డుపై పడిపోయి ఎండిపోవడం వల్ల 2 వీలర్స్ తమ బైక్స్ను సజావుగా నడపలేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడమే కాకుండా వాటిని తప్పించబోయి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు సార్. ఇట్టి సమస్యలకు నేను తయారు చేసిన ఇన్నోవేషన్ చక్కని పరిష్కారం చెప్తుంది. ఈ పరికరం సాయంతో కేవలం చనిపోయిన జంతువుల మృతదేహాలనే కాకుండా పశువుల పేడ, మట్టి ముద్దలు, కలుపు మొక్కలు, చెత్త లాంటివి కూడా సులభంగా తొలగిస్తుంది. అలాగే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న గ్రాస్ కట్టర్ రేటు మరియు బరువు 2 ఎక్కువే. మహిళ లేదా ముసలి రైతులు చొప్ప లేదా గడ్డిని కొడవలితో వంగి కోయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ ఈ ట్రాలీకి కింద ఫిక్స్ చేసిన గ్రాస్ కట్టర్తో ఎవరైనా సరే వంగకుండా ఇలా సులభంగా చొప్ప లేదా గడ్డిని కోయవచ్చు. అది కరెక్ట్. అలాగే ప్రస్తుతం మార్కెట్ డైరెక్ట్ ఇది రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 6 గంటలు పనిచేస్తుంది. 1 ఎకరానికి పైగా గడ్డిని కోయవచ్చు. కోయాల్సిన గడ్డి సైజును బట్టి కట్టర్ను మనకు కావాల్సిన హైట్లో ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా దీన్ని మల్టీపర్పస్గా వాడుకోవచ్చు సరే. I'm Dikshita. I'm studying 9th class. I came from ZPHS Namoram High School, Mote Mandal, Shriyapet district. Today my exhibit name is fingerprint based electronic voting machine. The main aim of the project is to design and development anti-rigging voting system which implementing using smart card technology or fingerprint technology. The main purpose of the project is security system in which during elections time I told this material's name. This is Arduino baseboard. This is Arduino Uno controller. These are main parts in my exhibit. This is LCD display. LCD means liquid crystal display. This is buzzer. These are 2 LEDs, red light and green light. This is fingerprint module. This is power supply. This is political parties, political party 1, political party 2, political party 3. This is total buzzer. These are voting keypad. This is E means identification. E means enroll, I means identification. First మనం ఓట్ చేయాలంటే మన ఫింగర్ని ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి. చూపారు సార్, అది మన థంబ్ని ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఈ బజర్ మీద 2 సెకండ్స్ వరకు ప్రెస్ చేసి ఉంచాలి. మీ ఫింగర్ పెట్టండి సార్, నా ఫింగర్ పడుతుంది. ఎన్రోల్ అయినట్టు మనకి ఇందులో ఎన్రోల్ 0 అని చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఎన్రోల్ అయినట్టు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది సార్. ఏ ఫింగర్ అయితే ఎన్రోల్ అయిందో అదే ఫింగర్ ని మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ సేమ్ ఫింగర్ పెట్టండి సార్. ఐడెంటిఫై అయింది సార్. ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాతకి ఇప్పుడు మనం ఓట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎల్సిడి డిస్ప్లేలో పోల్ యువర్ ఓట్ అన్నప్పుడు మీరు ఓట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఓట్ వేయండి సార్. మీరు ఓట్ వేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ లైట్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు కనుక సెకండ్ టైం ఓట్కి వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ ఫింగర్ పెట్టండి సార్. ఇప్పుడు సార్ సెకండ్ టైం ఓట్కి వస్తున్నారు.
సెకండ్ టైం ఓట్ను అని ఎల్సిడి డిస్ప్లేలో చూపింది. ఇలా సెకండ్ టైం ఓట్కి వచ్చినప్పుడు మనకు రెడ్ లైట్ వచ్చి రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరైనా ఓట్ వేసా ఒకసారి నెక్స్ట్ టైం యాంటీ రిగ్గింగ్ జరగకుండా ఈ మిషన్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. My name is Shailaja. I am studying in 10th class. I am from Vanaparthi district, Mandal Atmakur, MPHS, Pinnan Cherla School. నేను చెప్పబోయే టాపిక్ నేమ్ సన్ఫ్లవర్ సోలార్ ప్యానెల్. సన్ఫ్లవర్ సోలార్ ప్యానెల్స్తో విద్యుత్ తయారు చేయడం. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే సన్లైట్ ఈ సెన్సార్స్ పై పడటం వలన ఈ ప్యానెల్స్ అనేది రొటేట్ అవుతాయి. ఏ సెన్సార్ పైన అయితే సన్లైట్ పడతాడో అప్పుడు ఈ ప్యానెల్స్ అనేది రొటేట్ అయ్యి ఈ ప్యానెల్స్ పైన సన్లైట్ పడి ఈ డీసీ మోటార్ నుంచి విద్యుత్ పాస్ అయ్యి ఇంట్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ కానీ ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ కానీ వర్క్ అవుతాయి. దీనివల్ల మనకి యూజెస్ ఏమిటంటే ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడినది. దీనివల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు, రవాణా కూడా ఎక్కువగా ఉండదు. ఇది మన ఇంటి స్థలంలోనే తక్కువ ప్లేస్లోనే దీన్ని అమర్చుకోవచ్చు. ఇది తరిగిపోని శక్తి వనరు, పర్యావరణ హితము. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఎలా రొటేట్ అవుతాయి అంటే ప్యానెల్స్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు సన్లైట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ కి వచ్చినప్పుడు వెస్ట్ డైరెక్షన్ కి రొటేట్ అవుతాయి. దీనికి కనెక్షన్ ఎలా ఇచ్చామంటే ఫస్ట్ ఆర్డినో యుఎన్ఓ మదర్ నుంచి సింగిల్ పవర్ సప్లయర్స్ కి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. మరియు మళ్ళీ 2 సెన్సార్స్ కి కూడా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. మదర్ బోర్డు ఆర్డినో యుఎన్ఓ R3 బోర్డు నుంచి డీసీ మోటార్ కి కూడా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. డీసీ మోటార్ విత్ ఫ్యాన్. ఈ ప్యానెల్స్ మనకి ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న కరెంటు వాటర్ నుంచి నేల బొగ్గు నుంచి తయారవుతుంది కాబట్టి దానికి ఎక్కువ రవాణా కూడా ఉంటుంది. దీనికి ఎలాంటి రవాణా ఉండదు. దానివల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. నీటిలో ఉన్న జలచరాలు కూడా చనిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనకు ఎప్పుడైనా చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. మనము దీనికి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ కూడా ఇస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో మనకి అందించిన వాళ్ళం అవుతాం. ఇది తరిగిపోని శక్తి వనరు. థ్యాంక్ యూ. సో నా పేరు టి మోహన్ రాజు ఆఫ్ సెయింట్ జోసెఫ్ హై స్కూల్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే అటానమస్ జనరేటర్ ఇంకొక రోటార్ రైట్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఏంటంటే లైట్ పోల్స్ రిపెల్ అవుతాయి. సో నార్త్ బేస్ ఇస్తే అవి రిపెల్ అవుతాయి రైట్. సో ఆ ప్రిన్సిపల్తో ఈ జనరేటర్ని క్రియేట్ చేసాం. సో ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ నార్త్ పోల్ ఉంటుంది, సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మ్యాగ్నెట్స్, వాటికి నార్త్ పోల్స్ ఉంటాయి, సౌత్ పోల్స్ ఉంటాయి. ఆ మ్యాగ్నెట్స్ అన్ని ఈ సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్ మీద ఫిక్స్ చేసి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఈ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ దే రిపెల్ రైట్. సో ఈ మ్యాగ్నెట్స్ అది రిపెల్ అయితే ఇది ఒక సర్క్యులర్ ఫ్రేమ్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక సర్క్యులర్ మోషన్లో మూవ్ అవుతాయి. సో రొటేట్ అవుతాయి ఒక యాక్సిస్ మీద. ఇంకా ఈ నార్త్ మూవ్ అయినప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్ సౌత్ పోల్ రొటేట్ అయితే ఈ నార్త్ పోల్ ఇంకా సౌత్ పోల్ అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇది ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పుష్తో ఇంకా రొటేట్ అయింది. అలా ఇక్కడ ఒక షాఫ్ట్ పెట్టి దాని కాయిల్ పెడితే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ రొటేట్ అవుతాయి కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ద నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ద కాయిల్ ఆ షాఫ్ట్ కొనేది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని కట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో డ్యూ టు ద రిలేటివ్ మోషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ద కాయిల్ electricity would be inducted in the coil, or ఏం చేయొచ్చు అంటే డైనమో పెట్టుకోవచ్చు, మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అది నెంబర్ 1 యూస్. ఇంకా ఏంటంటే దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఈ స్ట్రైకర్ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ ప్రైమ్ మోటార్తో దీన్ని రొటేట్ చేస్తే ఇది దీన్ని రొటేట్ చేస్తుంది. అలా ఈ థర్డ్ది ఫోర్త్ చేస్తుంది, ఫిఫ్త్ చేస్తుంది. అలా మనకు క్యాస్కేడింగ్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక స్మాల్ ఇన్పుట్తో మనం ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్ అవుట్పుట్ని డ్రాగ్ చేయొచ్చు. అలా ఇంకేంటంటే ఇది ఒక రొటేటెడ్ సిస్టమ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. అది నెంబర్ 2 యూస్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి బెవెల్ గేర్స్ ఉంటాయి. ఆ బెవెల్ గేర్స్ రొటేట్ చేసేటప్పుడు మెకానికల్లో ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల మనకి హీట్ లాస్ ఉంటుంది. ఆ హీట్ లాస్ వల్ల మనం ఈ స్పీడ్ ఇంకా మన ఎనర్జీ అవుట్పుట్ని
ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయలేము. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కాంటాక్ట్లెస్ మిషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉండదు కాబట్టి మన స్పీడ్ లాస్ ఉండదు. అప్పుడు మనం ఈ సిస్టమ్ని ఎనర్జీ మ్యాక్సిమైజ్ చేయొచ్చు. So good afternoon. I'm Dishita Verma and I'm studying in grade 7 of Silver Oaks International School, Oakdale campus. And this is my project Shockbuster. It addresses the problem of accidental electrocution, which has become quite a major concern in India, causing about 11,000 deaths every year or 34 fatalities every single day. But as a solution to that, I've ideated Shockbuster. So Shockbuster addresses the problem of accidental electrocution. It works on the basis of a simple electric circuit, which means that it uses the very electricity flowing through the body of the device it is attached to as its power source to give a light, sound alert and SMS to the nearest maintenance and rescue teams. So now it's a normal street setup. Both the poles are working fine. This pole is equipped with our device Shockbuster. Meanwhile, this one is just a regular pole. And this will be our fault wire. It's connected to the battery and it will represent the fault. So through this, the passerby will know about the fault and will stay away from the pole. A notification like this will also be received to the nearest maintenance and rescue teams. My name is Shobharti from District Warangal, Khanapur Mandal, from ZPHS Bulropet. My project name is Transparent Petrol Pump with Accurate Measurements. మనకి ఫ్యూయల్ స్టేషన్స్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి మనకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఫ్యూయల్ డెలివరీ గన్ ఎన్నికి మనం ఈ విజిబుల్ జార్ని కనెక్ట్ చేసాం. ఇది అవుట్లెట్స్ ఆఫ్ జార్ అంటాం. దీన్ని డైరెక్ట్గా పెట్రోల్ పంపించవచ్చు. ఒకవేళ మనకు అర్జెంట్ పని ఉందన్నప్పుడు మనం ఈ అవుట్లెట్స్ ఆఫ్ జార్ని ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఫ్యూయల్ అనేది డిస్పెన్స్ అయ్యి ఈ విజిబుల్ జార్లోకి నిండుతుంది. విజిబుల్ జార్ ఫిల్ అప్ అయినాక అవుట్లెట్స్ ఆఫ్ జార్ని మనం ఓపెన్ చేస్తే ఫ్యూయల్ అనేది కస్టమర్స్ వెహికల్స్కి డిస్పెన్స్ అవుతుంది. చీటింగ్ జరగకుండా ఉంటుంది. స్క్రీన్ని మ్యానిపులేట్ చేసినా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ 20 లీటర్స్ మెజర్ చేయాలంటే మనం 1 లీటర్ మెజర్ చేస్తే చాలు. 1 లీటర్ కరెక్ట్ వచ్చిందంటే మిగిలిన 20 లీటర్స్ కూడా కరెక్ట్ వచ్చిందని తెలుస్తుంది. Treadmill is a piece of exercise equipment designed for walking, jogging or running in one place. It has a moving blood-all platform that allows user to perform cardio exercises. But mostly treadmills are more expensive, like manual treadmills are 15,000 to 30,000. Motorized treadmills are 30,000 to 1,50,000. Commercially treadmills are up to 5 lakhs. Material required for treadmill. 6 longwood lengths, 3 crosswood lengths. Specifications of this treadmill. Treadmill designed for walking, jogging or running in one place. Second one is inclined and both inclined and declined. We can increase the incline both 20 inches up to 20 inches. We can decline up to ground level. Third one is for count. We can use IR sensor for count. Third one is uses of this treadmill. It is very low cost and no energy required treadmill. Second one is for count how many times you are exercise in this treadmill. Third one is power generation. We use dynamo. Third one is
ఇది నా 3-in-1 హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్. ఇది మల్టీపర్పస్ వెహికల్. ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది మనకు చాలా విధాలుగా స్టూడెంట్స్ కి అదే విధంగా రైతులకి అర్బన్ విలేజెస్ కి యూజ్ అవుతుంది. ఇది మనకు ఆన్ చేసి పిల్లల స్ట్రెంత్ వర్క్ అవుతుంది. ఇది ఒక స్విచ్ ఉంటుంది. స్విచ్ ఆన్ చేస్తే బ్యాటరీ మోడ్ ఆన్ అవుతుంది. బ్యాటరీ మోడ్ లో ఎక్సలరేటర్ మన వెహికల్ అనేది రన్ అవుతుంది. సార్ ఈ విధంగా రన్ అవుతుంది సార్ బ్రేకప్ మిషన్. ఇప్పుడు మనం బ్యాటరీ మోడ్ ఆఫ్ చేసాం. ఇప్పుడు సోలార్ మోడ్, ఇక్కడ సోలార్ స్విచ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనం సోలార్ మోడ్ ఆన్ చేస్తామో అప్పుడు సోలార్తో కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఈ విధంగా సోలార్ మోడ్, ఈ యొక్క బ్యాటరీ మోడ్ అని 2 మోడ్స్ ఉంటుంది. ఇది మన డిజిటల్ డిస్ప్లే ఆన్ చేస్తాం బ్యాటరీ మోడ్ ఆన్ చేసి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క డిజిటల్ డిస్ప్లేలో మనకు బ్లూటూత్ కనెక్షన్ ఉన్న వల్ల నావిగేషన్ సిస్టమ్, అలాగే మనము చిన్న రిపేర్స్ మన విలేజెస్ లో తిరిగే వాళ్ళకి ఇన్బుల్ట్ గా ఇందులో స్పీకర్ ఉన్న వల్ల వాళ్ళు రికార్డ్ చేసింది బయటికి సేల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఇందులో మనం వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా యూజ్ అవుతుంది. స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఈజీగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు. అర్బన్ విలేజెస్ కి ఒక చిన్న ట్రాలీ టైప్ ఉంటుంది అటాచ్మెంట్. ఒక ట్రాలీ టైప్ అటాచ్మెంట్ తోని మనం వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, లేదా పర్సనల్ గా వెహికల్ మనం లోకల్లో తిరగొచ్చు. అలా ఇది రైతులకి అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది సైకిల్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే కీ ఆన్ చేస్తామో బ్యాటరీ ఆన్ చేసి ఇది మనం ఎక్సలేటర్ ఎప్పుడైతే ఒక పెడలింగ్ చేస్తామో 20 times ఈ యొక్క రొటేషన్ అనేది మోటార్ చేస్తుంది. జస్ట్ మనం 1 రొటేషన్ చేస్తే అయిపోయా మోటార్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా పవర్ అందుకొని ఒక వెహికల్ అనేది స్మూత్ గా ఓల్డ్ పీపుల్స్ కి ఈజీగా కన్వీనియంట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అలా ఈ యొక్క పెళ్ళ స్టంట్ యూజ్ అవుతుంది. కనీసం సార్ ఇప్పుడు ఇందులో సెంట్రల్ లాక్ సార్. బట్ సెంట్రల్ లాక్ ఇప్పుడు కొద్దిగా వర్కింగ్ లేదు. ఇప్పుడు డిసిప్లే అయిపోయింది. ఎంత సార్ దీని వర్కే సాంగ్స్ అంటే కామన్గా బ్లూటూత్ ద్వారా కూడా సాంగ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. దీని ఫీచర్ అది కూడా ఒకటి అడిషనల్గా ఉంది.